ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব অফ সাউথ এশিয়া দিল্লিতে 23 জানুয়ারি সেফ ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করেছিল। Good evening, everybody. Thank you for making it to the Foreign Correspondents Club. সেখানে সশরীরে এবং ভার্চুয়াল মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের একাধিক প্রাক্তন মন্ত্রী ও নেতা হাজির ছিলেন। Like to introduce right now the online speaker from our panel. এই অনুষ্ঠানেই শেখ হাসিনার একটি রেকর্ড করা অডিও ভাষণ বাজানো হয়েছিল। Bangladesh stands today at the edge of an abyss, a nation battered and bleeding, navigating one of the most perilous chapters in its history. The homeland won through the Supreme Liberation War under the leadership of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, is now ravaged by the monstrous onslaught of extremist communal forces and foreign perpetrators. Our once serene and fertile land has been reduced to a wounded, blood-soaked landscape. Do what needs to be done in order to heal our country by following 5 crucial steps we believe to a better and stronger Bangladesh. First, restore democracy by removing the illegal Yunus administration. Bangladesh will never experience free and fair elections until the shadow Yunus casts is lifted from the people of Bangladesh. Second, put an end to the daily acts of violence we are seeing on our streets. We must end the lawlessness to stabilize the country, allow civic services to work properly, and create a platform our economy can once again thrive on. Third, deliver an ironclad guarantee ensuring the safety of religious minority groups, women, and girls, and the most vulnerable in our society. Too often we see people targeted for who they are and what they believe in. This must end. Every Bangladeshi must be made to feel safe within their own community. Fourth, end the politically motivated acts of lawfare to intimidate, silence, and jail journalists and members. Bangladesh Awami League and opposition political parties restore our trust in the judicial system, making sure it functions properly as an impartial and noble entity. Fifth, invite the United Nations to conduct a new and truly impartial investigation into the events of the past year. We need the purification of truth in order to reconcile, heal, and move on as countrymen, rejecting the selfish pursuit of vengeance. এর আগে ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমকে ইমেইলের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন শেখ হাসিনা। তিনি সামাজিক প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহার করে নিয়মিতই তার নিজের দলের নেতাকর্মীদের সামনে ভাষণ দিয়ে থাকেন। শিক্ষকদের উপর যেভাবে তারা নির্যাতন, কয়েকদিন আগেও চট্টগ্রামে এক শিক্ষককে যেভাবে অপমান করলো, গায়ে হাত তুললো শিবিরের লোকেরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, তাই সারা বাংলাদেশে। তবে সব ক্ষেত্রেই সেগুলি শুধুই অডিও। চাপ দিচ্ছে, ভোটারদের চাপ দিচ্ছে কি ভোট কেন্দ্রে যে তাদের মন মতো জায়গায় সিল মেরে ভোট দিতে হবে। এটাকে ফেয়ার ইলেকশন হচ্ছে। তবে ভিডিও বা ভারতে অবস্থানকালে তার কোনো ছবি প্রকাশ করা হয় না। বিশেষ করে যারা স্বজন হারিয়েছেন এবং যে নির্মম কাহিনী আমরা শুনলাম, আমি সকলের প্রতি আমার সহমর্মিতা জানাই এবং যারা নিহত হয়েছে তাদেরকে আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। না জি 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 ঠিক আছে ঠিক আছে। কিন্তু এই সংবাদটি বাংলাদেশের মূলধারার গণমাধ্যমে সম্পূর্ণ চেপে যায়। এ সম্পর্কে কোনো খবর বাংলাদেশের গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়নি। গত 17 মাস ধরেই সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার কোনো বক্তব্য বাংলাদেশের গণমাধ্যমে অলিখিতভাবে নিষিদ্ধ। আর আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে বারবার ক্ষমতা এসেছে, কোনো অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে নাই। এই যে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে এত গর্ব করার কি আছে? First,
restore democracy by removing the illegal Yunus administration. কিন্তু ভারতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে সংবাদ প্রকাশে বাধা কোথায়? মজার ব্যাপার হলো 23 জানুয়ারির অনুষ্ঠানের খবর প্রকাশ না করা হলেও এই অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনার বক্তব্য নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিক্রিয়া কিন্তু ফলাও করে প্রচার করা হয় বাংলাদেশের গণমাধ্যমে। ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য দেয়াকে কেন্দ্র করে গভীর বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। বক্তব্যে শেখ হাসিনা নোবেলজয়ী অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকে অবৈধ ও সহিংস আখ্যা দেন। প্রথম আলো সহ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এই খবরটি প্রকাশ করা হয় যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে। প্রথম আলোর প্রতিবেদনে শিরোনাম ছিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি, দিল্লিতে শেখ হাসিনার বক্তব্য বাংলাদেশের গণতন্ত্রে উত্তরণ ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন করছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, মানবতা বিরোধী অপরাধে দণ্ডিত পলাতক শেখ হাসিনাকে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়ায় বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। সরকার বলছে, ওই বক্তব্যে বাংলাদেশ সরকার উৎখাত এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে ভণ্ডুল করার উদ্দেশ্যে সহিংসতায় উস্কানি দেওয়া হয়েছে, যা স্পষ্টত বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ এবং শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন করছে। প্রশ্ন হল, যে সংবাদ গণমাধ্যম নিষিদ্ধ করল তার প্রতিবাদ প্রকাশ কতটা যৌক্তিক?